भक्ति दशा क्या प्राप्त होनी बड़ बड़ महापुरुष मान पाई ना ए प्रकार गोपी मानकर जो भक्ति दशा तापरे भगवान आरंभ करदे जशोदा को टिके चमत्कार देखा मृदुभक्षण लीला जाइछंती जमुना को स्नान करिया को कृष्ण को नहीं हला प्रभु माटी खाइले गोपी जने कहला ये माटी खाई बोधे लहुणी खाया को देई नथबो जशोदा आसी पचला रे बेटा तू माटी खाइचु प्रभु मना कले ना हम भक्षितवानम्ब छोट बेला मिछ कहते कि मुंड हले कि माँ ना मु माटी खाइनी ना तो पाटी देखैलु पाटी देखैले जशोदा पाटी भितर देखुछती माटी खाली नुहे ब्रह्मांड केते पर्वत केते नद केते नदी सबू देखुछंती केते जशोदा आनंद हाँ सबू समस्त परिपूर्ण ता भितर आश्चर्य हो गले मन मन भाविले बोधे भूत पशि जाइए जोगमाया को भगवान कहले कहले मो माँ मुंडर सेरा बाहर करदे माँ जेमती रहा कथा सेमती रहू आ गोटे चमत्कार देखले उल्लुखल बंधन लीला दिने महाराणी जशोदा दधि मंथन करुछंती सीधा कहला माँ मु खाइबी पयपान करी सेपटे गोटे चुली भितर चुली उपर थुआ आज हांडीटे क्षीर आसी अच्छी पय अच्छी गोपय अच्छी अग्नि जलुची कहले कौन है ना मत कोल को उठा ना कोलू कौन उठे तू ये खाई जा खेले जा मत मंथन कर दौनु दधि मंथन दंड को धरी पकईले प्रभु जशोदा मारे हाथ छड़ी दे जा जा छाड़ू जा प्रभु टे पड़गले कहला अच्छा मु जाऊँगी कोल को उठापी मत नौनु मत मुझे दधि मंथन दंड को आसी कर्म एमती कर छड़े दूसु प्रभु अग्नि की देखिले कहले ए अग्नि जोरदार जड़ी बुटी अग्नि जो जोरदार जलिले सेपटे क्षीर उपर को उठला फेण बाहरी पड़ा जशोदा कहले मो क्षीर पड़गला बोली सेपट को पलि गले कृष्ण कहले अच्छा पुणी छाड़ी पलैलु आसगला रोग राग आसीगला क्रोध आसीगला कौन कहला भांगीदेवी ना भांगिलु धैले गोटे बड़ बाड़ी पिटी तो देले जहाँ मंथन करुले जो विराट बड़ दधि भांड सब एपट सेपट होगला कहला एड़िकी बकटे पिला तू एड़े बड़ भांगिक नष्ट कर सारू जाऊँगी आ भगवती दशोदा गोड़े बाड़ी गोटे बाड़ी धरिकी देवर्षि नारद कहले प्रभु खाओ ये कौन वैकुंठ हो देवता मैंने स्तुति करेंगे ये मर्त्य ये माँ जशोदा ये माँ कौशल्या नुह ये से मर्यादा पुरुषोत्तम लीला करुल लीला करुच चपल मती प्रभु कहते नारद माडुटा जोरदार हम के बाड़िया खाइने क्या जीवन भितर समस्त की बाड़े सीना क्या माड खाइनी है ना प्रभु गोटे काम करूना ना कौन कौच भगवान श्यामसुंदर कहले देवर्षि कौन कौच ना से जो माँ बाड़ीटा धरी सुदर्शन चक्र पठाऊन हाँ शून्य सुदर्शन चक्र आसो कच काटिदेव दी तीन खंड हो गला प्रभु कृष्ण कहले नाई ना देवर्षि सुदर्शन चक्र मु धरी दैत्य मानक शिर काटिया दानव मानक मारिया दुष्ट मानक मारिया मो माँ हाथ में जो बाड़ी नुह हेटा हूँ प्रेमर बाड़ी से प्रेमर बाड़ी की चक्र काटिया पूर्व चक्र दाढ़ मरीज ना ताले कौन ना मु दौड़ी माँ दौड़ देखा यहाँ आप जानी था माँ मैंने जिते पिला मानक पछरे दौड़ती माँ मानकर भय हो जाए काले मो पुआटा मुँह माड़ी पड़ज कि पिला लोक ना दौड़े ठुकुर 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 दौड़े पाद पकईकि माँ मैंने बेसी जो दौड़े रह 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 कहला दौड़े काले पड़ज कि पुओटी ना माँ बाड़ी छाड़दे बाड़ी छाड़दे बाड़ी छाड़दे प्रभु कृष्ण रहीगले धरी आनिले कहला बाड़ेबी थरुंट काले बाड़ी देवे बांधी पकड़े रस्सी आनिले इटे गोटे चमत्कार देखले रस्सी जिते बांधिले गंठी पकईबे गोटे गंठी पकई आउ गोटे मजबूत हम देखला दी आंगुल छोट बेसी नुह दी आंगुल होनी ए गोपी आउ गोटे आनी गोटे रस्सी आउ गोटे रस्सी गंठी पईला जोड़ा पुणी बुलेला बेलू पुणी दी आंगुल छोट राग तो बढ़ी जाए आउ गोटे आनी बुटी
ଜଣେ ଗୋପୀ ଗଲା ହଁ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେହରେ ଦହି ପୁରୁନି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା ଭଲ ହେଉଛି। ଗୋପୀ ରସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୁଲେଇକି ବାନ୍ଧିଲା ଗୋଦି ଆଙ୍ଗୁଳି। ଯଶୋଦା ରାଗିଗଲେଣି, ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ହରେ କାହ୍ନା ତୁ କ'ଣ ପେଟ ଭୁଲଉଛୁ ପୁରା? ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମା ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲେଣି, ଦୁନିଆରେ ତ ମୋତେ କେହି ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପାରେ ଭକ୍ତ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି, ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ସିଏ ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ଧନ କରୁ ନାହିଁ ମନ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ଯଶୋଦା କହିଲେ କ'ଣ କାହ୍ନା ତୁ କ'ଣ ପେଟ ଭୁଲଉଛୁ? ନା ନା ମା, ମା ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନା ବାନ୍ଧିଲୁ, ଯା। ସବୁ ଦୌଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇ ଦି ହାତେ ଦୌଡ଼ାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ଯଶୋଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ପାଇଲାନି, ସବୁ ଦୌଡ଼ି ବାହାରିଗଲା, ଦି ହାତେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ଦେଖୁଛ, ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହନା, ନେଇ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲୁ ଖଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଉଲ୍ଲୁ ଖଳ ବୁଝୁଛ? ଉଲ୍ଲୁ ଖଳ ମାନେ ଢିଙ୍କିରେ ଚାଉଳ, ଧାନ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ ହେବା ଦେଖିଥିବ କେତେ ଜଣ? ଏବେ ପାର ପିଲା ଦେଖିନଥିବେ, ଢିଙ୍କି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଲା। ପୁରାତନରେ ଗୋଟେ ପଥର ଦେହରେ ହେମଦସ୍ତା ଭଳିଆ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଉଲ୍ଲୁ ଖଳ କୁହାଯାଏ। ହେମଦସ୍ତା ଯେମିତି ଅଦା ଛେଚୁଛ ନାଇଁ, ସେମିତି ପଥର ଦେହରେ ତା ଦେହରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଛେଚିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଲ୍ଲୁ ଖଳ। ତାର ଦେହରେ ସେ ଉଚ୍ଚା, ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼। ଜଣେ ଗୋପୀ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାନ୍ଧନି ମ, ନା ଆଜି ତାକୁ ତ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ରସି ପାଉନି, ହାଣ୍ଡି ତକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ବାନ୍ଧେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା, ବନ୍ଧନ ଲୀଳା। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ହୋଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଲେ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଲି ଗୋପୀମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ବାସ୍। ଆଉ କିଏ ଚିହ୍ନୁ ନ ଚିହ୍ନୁ, ମୋତେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି। ଉଲ୍ଲୁ ଖଳଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ବଳଦ ଯେମିତି ଶଗଡ଼ ଭିଡ଼ନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ପଥରଟା ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ହଁ, ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇଟା ବୃକ୍ଷ ତା ମଝିରେ ପଶିଗଲେ, ଇଏ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଦେଲେ, ଦୁଇଟା ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରୀବ ବାହାରିଲେ, ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରୀବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ କିଏ ପାଏ? ମଣିକୁବେର ଆଉ ନଳଗ୍ରୀବ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏରାକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଉଲଗ୍ନ ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଠିଗଲେ, ନଦୀରୁ ଉଠି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଇଏ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ତା ଭିତରେ ପଶିକରି ଜଳ ପକାଇଲେ ନାରଦଙ୍କ ଉପରକୁ, କହିଲେ ଆସ ଗାଧେଇବ, ନିଶାର ତ ଆଉ ନାହିଁ ନା। ନାରଦ କହିଲା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗନ୍ଧର୍ବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ଆଉ ବୁଝିବେ କି ଆଉ ନିଶାରେ? ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ।
କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଛ ନଦୀରେ, ଧନ ମଦରେ ମତୁଆଲା ଏମିତି ହେଇଛ, ତମେ ଦିଟା ବୃକ୍ଷରୁ କହିଯାଅ। ବୁଝିହେଲା? ଅର୍ଥାତ ଧନ ମଦ ତାପରେ ନଗ୍ନ, ହଁ ବ୍ୟଭିଚାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ନଦୀକି ସମ୍ମାନ ଦଉନ, ଅସମ୍ମାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅ ତମେ। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ଏକାଥରେ। କହିଲା ଆମର ଉଦ୍ଧାର ବାଟ ନା ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର। 28 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହେବେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ସ୍ତୁତି କଲେ। ହେଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥୁଳ ନିତମ୍ବ ଯୁଗଳ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ବେନିକର ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ରାମା ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେହୁ ଅନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, সম্পদ নাশতা ঔষধ শ্রী রাধে গোবিন্দ। মকরন্দ অনকরি শ্রী রাধে গোবিন্দ, হেলে তরিণী রজনারি শ্রী রাধে গোবিন্দ। রামা তোহর পাদে নিতে থাও শ্রী রাধে গোবিন্দ, তো নাম ধরি দিন যাও শ্রী রাধে গোবিন্দ। আনন্দে বল হরি হরি শ্রী রাধে গোবিন্দ, হরি করিবি হবু পাই শ্রী রাধে গোবিন্দ। বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়া, হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নః। ଦି ଜଣ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତି, ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକଥନେ, ବଚନ କାହିଁ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସାରୁଛ? ନାମ ଜପ କର, ନହେଲେ ଭଗବତ ଆଲୋଚନା କର, ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବାଣୀ କେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ? ବଚନ କେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣାଗୁଣାଦ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯଶକୁ ଗାନ କଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀ ବାଲ୍ମୀକି, ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନେ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବାର ବାର, କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ, ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ମନସ୍ତବ ପାଦୟୋର୍ନଃ, ହେଲା, ପାଦ ତୀର୍ଥାଟନ, ହାତ କର୍ମ, ହସ୍ତୌଚ କର୍ମସୁ, ହସ୍ତ କର୍ମ, ହସ୍ତରେ ସୁକର୍ମ। ଶିର ପାଇଛ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ପ୍ରଣାମ କର। ସ୍ମୃତ୍ୟା ଶିରସ୍ତବ ନିବାସ ଜଗତ ପ୍ରଣାମ। ହେଲା, ସଂସାର, ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ସଂସାରର, ଜଗତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଂସାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଣାମ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଶରୀର ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଅପମାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେହି କୃପା କର। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମ ମନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ଲାଗିଯାଉ। ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ନନ୍ଦ ଥିଲେ, ରୋହିଣୀ ଆସିଲେ, ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଗଛ ଦୁଇଟା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଝିରେ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଯଶୋଦା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ ଶୁଣିକିରି। ନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏମିତି ତୁମେ ବାନ୍ଧୁଥିଲ ପିଲାକୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମ ପଚାରିଲାରେ, କହ୍ନେୟା କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ? ନା ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ମାଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଡରାଣ, ଆଉ କେବେ ବାନ୍ଧିବନି। ହଁ, ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କେବେ ନୁହେଁ। ନିଜେ ବନ୍ଧନ ହେଲେ, ନଳକୂପେର ମଣିଗ୍ରୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ମା ଯଶୋଦା କେବେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? କେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଗୋକୁଳରେ ଏ ଲୀଳା ସରିଲା ପରେ ବକାସୁରକୁ ମାଇଲେ।
କାଗାସୁର, ବକାସୁର, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ଶକଟା, ପୁତନା, ବନ୍ଧନ ଲୀଳା, ଲବଣୀ ମାନେ ଲହୁଣୀ ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଗୋକୁଳରେ ହେଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 5-6 ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି, ଏତେ ଅସୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କଂସ ପଠଉଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈମାନେ ଚରିବେ, ଠିକ୍ ରହିବେ, ଘାସ ଅଛି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅଛି, ଝରଣା ପାଣି ଅଛି, ହଁ ସବୁ ରହିବେ ଖୁସିରେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଉ ଯାହା ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦିବସରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚରାନ୍ତି, ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା। ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ, ଆଚ୍ଛା ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନେବେ କିଏ? କ'ଣ ଏକୁଟିଆ? ଶହ ଶହ ବାଳକ, ହଜାର ହଜାର ବାଳକ ବାଛୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚରାନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ଅସୁରମାନେ ମରନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ଆସି କହନ୍ତି, ମା କନ୍ୟା ଏ ଅସୁରକୁ ମାଇଲା, ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ମାଇଲା, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯାହାକୁ ମାଇଲେ ସେ ଲୀଳାଟା ବର୍ଷକ ପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ନା ଅଘାସୁର ମରିବା କଥାଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକରି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଜାଣିଲେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା, ସବୁଦିନ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖବର ସବୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ବର୍ଷେ? ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଅବତାର କ'ଣ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଅବତାର କ'ଣ, ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହ ହେଉଛି ସେଇ ଚରିତ୍ର। ଅଘାସୁର ଆଇଛି, କଂସ ପଠେଇଛି ଅଘାସୁରକୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ସର୍ପ, ବିରାଟ ମୁଖ, ଲାଲ ଲାଲ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଜିହ୍ୱା, ହେଲା ଲାଲ ପୁରା। ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଭଲ ଜାଗାଟା ତ ନରମ ଲାଗୁଛି। ଡାକିଲା ଜଣେ, କହିଲା ଆରେ କାହ୍ନା, ଆଗରୁ ତ ଏମିତିଆ ନଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଭଲ ନରମ ଜାଗାଟା ଇଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ନାଇଁ ଯାଉନି ଯାଉନି ତା ଭିତରକୁ। ନା ନା ନା, ଭଲ ନାଲି ରାସ୍ତାଟା, ଭାରି ନରମ ଲାଗୁଛି, ବସିବାକୁ ଭଲ, ଗୁମ୍ପାଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆରେ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ସବୁ ତାଳି ମାରିକିରି ହାତରେ ଦେଇ କରତାଳି ପଶିଲେ ଦାନବର ମୁଖେ, ସମସ୍ତେ ଦାନବର ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯାଉନି, କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସବୁ ପଶିଲେ। ଇଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଇଏ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କହିଲା ସେଇ ଗୋଟେକା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସି ମୁହଁ ପକେଇବି। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବନ ମାଳି ଗୋବିନ୍ଦ, ବସାନି କଟେ ଯାଇ ମିଳି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ରାମା ପଶିଲେ କର ତାଳି ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଗରେ ଅଡ଼ାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ରାମା କୃଷ୍ଣର ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅସୁର ଉଦରେ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି ଗୋବିନ୍ଦ। ରାମା ଦାସ ବତ୍ସଳ ନନ୍ଦ ବଳା ଗୋବିନ୍ଦ, ରୁନ୍ଧିଲେ ଦାନବର ଗଳା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବଢ଼ନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର, ତାଳୁ ଫାଟିଲା ଧାତିକା। ମନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପଶିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାଛୁରୀ ବାଳକ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସାପ ସିଏ, ବିରାଟ ଅଜଗର ସର୍ପ ଅଘାସୁର। କେହି ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଗୋପାଳ ଆଉ ବାଛୁରୀ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଟି ପକାଇଦେଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିରାଟ କଲେ, ତା ଗଳାକୁ, ତାର ଯେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପଏଣ୍ଟ, ଛଟପଟ ହେଇ ମଲା। ଏସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ମାନେ ମୃତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କାହାର କହିଲେ ସେ ମୃତ, କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରୁ।
অমৃত নয়নে চাহিলে গোবিন্দ সকলে জীবন পাইলে গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ গোবিন্দ রামা মরণ উদ্ধরিল আজ গোবিন্দ পেট পুরাই অন্ন গোবিন্দ মকরন্দ পান করি গোবিন্দ হেড়ে ধরিলে ব্রজ নারী গোবিন্দ অমৃত নয়নে চাহিলে প্রভু ଦେଖିଲେ सब ମରିଗଲେ ମନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଲୀଳା ପାଇଁ ତାହା କରିବେ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟା କଲେ ଯୋଗମାୟା ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ହାବ ଉଠିଲେ ଉଠିଲା ପରେ ଆରେ କାହ୍ନା ଆରେ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ନା ଏଇ ପଡ଼ିଛି ନା ହରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅସୁରଟା ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସେଇଦେଲେ ଗୋଲ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକରି ଆଉ ପିଲାଦିନରେ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବି ଇଏ ଟିକେ ଚାଟି ଦେଉଥିବ ସିଏ ଟିକେ ଚାଟି ଦେଉଥିବ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି ଇଏ ଟିକେ ଚୋବେଇକରି ଖାଇ ଦେଉଥିବ ସିଏ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ହେଇଟାରେ କେହି କିଛି ମନା କରିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇଆ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ବସେଇଦେଲେ କିଏ ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନ ଆଣିଛି ଆଉ କିଛି ଆଣିନି ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ଭାତ କିଏ ଅଁଳା କୋଳି ଆଚାର କିଏ ଖାଲି ତରକାରୀ ଆଣିଛି କିଏ ମଞ୍ଜାରାଇ ଆଣିଛି ତା ପାଖରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କହିଲା ଆରେ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶାଅ ଯାହାର ଯିଏ ଆଣିଛି ଦେଖ ଭଗବାନ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 10-15 ବୋଲି ନାଇଁ ହଜାର ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ବାଳକ ସବୁ ବସିକିରି ଭଗବାନ ମଝିରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବାଲ ଭୁକ୍ ବାଲ କେଲି ହେଲା କେ ବୋଲେ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଞ୍ଜିବି ପଛେ ଗୋଳି ନୀର ଗୋବିନ୍ଦ গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ গোবিন্দ সকଳ ପୁଅଙ୍କୁ ପରସି ମଧ୍ୟେ ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନ ହିଁ କିଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ ଭୁଞ୍ଜୁଅଛି ଖାଉଛି ଇଏ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ଭୋକ ନାହିଁ ନା ୟା ଶରୀର ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ ଭୋକ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କିଛି ନଥାଏ ଯଦି ଅବତାର ନେଇ ତାକୁ ଏତେ ଭୋକ କ'ଣ ହେଉଛି ମ ଇଏ ସିନା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର ଭୋକ ଇଏ କ'ଣ ଭୋକ ହେଉଛି ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ନେଇଗଲେ ବାଛୁରୀ କି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ବାଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲ ସବୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ହରେ କାହ୍ନା କ'ଣ ବାଛୁରୀ ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ବାଛୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଳରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ବଳରାମ ଜଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ କଥା ଉପରେ ବାଛୁରୀ ହେଲେ ବାଳକ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ବାଳକକୁ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ତେଜ ଭଲ କରି ବୁଝ ଏ ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କ୍ଷିତି ଜଲ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ জয় জয় রাম রামা পঞ্চরচিত অধম শরীরা শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শরীর বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার এগুড়াক পড়া হউনি পয়সা কেমতি রোজগার করা সেই পাঠ পড় ডক্টর হবা ইঞ্জিনিयर হবা এ করা সে করা পয়সা আনিবা শরীর বিজ্ঞান সবুঠার মজবুত বিজ্ঞান अन्नमय कोश जानी था खाली वेदांत पर कहीदे कि अन्नमय कोश प्राणमय कोश
ହେଲା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ମନମୟ କୋଷ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଉଠେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମନକୁ କରିବନି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କଡ଼ା କଥାରେ, କେଉଁ ପଟେ ଶୁଣିବେ? କାନ ପଟେ ଶୁଣିବେ, ଗଲା ଭିତରେ ଡାଇପଟ ସିଧା ମନକୁ କରିଦେବ, ମୋତେ କହିଲା। ମନ କହିବ ମୋତେ କହିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଆପଣ ହେଇଥିବେ, ହଁ କହିଲା କହିଲା କହିଲା, ମନ ଡାଇପଟ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେବ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲା। ଶାନ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଯାହା ହବ। ଟିକିଏ ଏଇ କଡ଼ା ହେଇଥିବ ମିଞ୍ଜାସର, ବୁଦ୍ଧି ପଠେଇଦେବ ଅହଙ୍କାରକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ର ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ କହିଛୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅହଙ୍କାର ପୁଣି କହିବ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧିକି ପୁଣି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ। ବୁଦ୍ଧି ବାଡ଼ା, ବୁଦ୍ଧି ମନକୁ କହିବ ଆରେ ବାଡ଼ା, ମନ ହାତକୁ କହିବ ଚଲା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଏତିକି ସିଷ୍ଟମ, ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମନ ରହୁନି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉନି, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ମନ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ଫିଲିଂ ଚାକିରି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରୁନି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନୋବଳ। ଆତ୍ମବଳ କୁହାଯାଏନି, ମନୋବଳ। ଏମିତି କୌଣସି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମଣିଷ ନ କରିପାରିବ। ଏଇ ମଣିଷ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ ମଣିଷ ସାଧକ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି। ହେଲା, ଏଇ ମଣିଷ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ। ହେଲା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଅନ୍ନମୟ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ମନ, ତାପରେ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଥିରେ ବୁଝି ହେବ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ। ଏତିକି ସ୍ଥିତି ଗଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ, ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇତକ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଯାକ ପୁରାଣ, ଜପ ତପ ନିୟମ ତ୍ରିତାଟନ ସବୁଯାକ ଏଇତକ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ। ଏଇତକ ସବରୀ ପାଖରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ କି? ସବରୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି? ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲେ, ମମ ଦର୍ଶନ ଫଲ ପରମ ଅନୁପା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜୀବ ପାବ ନିଜ ସହଜ ସ୍ୱରୂପା ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ମାନେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଜାଣିବ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ପାଇଗଲା ଦର୍ଶନ। ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲି ଇଏ ତ ସବୁ କ'ଣ, ଇଏ ତ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ଖାଉଛି, ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଛ ନା? ନିଜେ ହେଇଗଲେ, ନିଜେ ବାଳକ, ନିଜେ ବାଛୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ବାଳକ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁଯାକ କ'ଣ ଦିଆଖିଆ ଥିଲେ? କିଏ ଗୋଟେ କଣା ନଥିଲେ? ଆରେ କଣା ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ କି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ? ଭଗବାନ କଣା ଅବତାର ହେଲେ କହିଲି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ବାଳକ ଥିଲେ ସବୁଯାକ କ'ଣ କରି ଠିକ୍ ଉପବାଲା ଥିଲେ? କିଏ ଗୋଟେ କୁଜା ନଥିଲେ? କୁଜାବାଲା ବି ଥିବେ ନା, ଗେଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଡେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, କୁଜା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟା ବି ଥିବେ, କଣା ବି ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ଯାହାର କେମିତିଆ କେଶ, କାହାର କହରା କେଶ, କାହାର କୁଚୁକୁଚିଆ କେଶ, କିଏ ଟିକେ ଚନ୍ଦା ଥିବ, କାହାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଆସିକି ଗାମୁଛା ଆସିକି ବାନ୍ଧିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲିକର ସମାନ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହାଣୀ କ'ଣ ସମାନ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସମାନ? ନା, ଭଗବାନ ସେଇ ରୂପ ହେଇଗଲେ।
উভয় রূপ অঙ্গীকরি গোবিন্দ বসে বালক রূপ ধরি গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ গোবিন্দ রামা যেতে বাছুরি গোপ পোয়ে হরিবলা। জাত হইলে কৃষ্ণ দেহে গোবিন্দ সে মকরন্দ পান